Hello friends, welcome to our Rockstar Virat Power YouTube channel. In this video, we are going to learn about two gentlemen of Verona story. आणि या व्हिडिओमध्ये आपण चिटचॅट सेक्शन दॅट इज चिटचॅट सेक्शन अँड वॉर्मिंग अप सेक्शन कंप्लीट करूया अगोदर आणि त्यानंतर आपण याचा जो स्टोरी आहे त्याबद्दल माहितीसुद्धा घेणार आहोत. सो लेट्स स्टार्ट चिटचॅट सेक्शन. फर्स्ट क्वेश्चन इज गिवन ॲज व्हॉट इज युअर फेवरेट पास टाईम. मीन्स तुमचा आवडता कोणता अशी गोष्ट आहे की जी तुम्ही तुमचा वेळ व्यतीत करण्यासाठी करता म्हणजे वापर करता. तर माय फेवरेट पास टाईम इज रीडिंग अ बुक. युअर वन लाईक वॉचिंग अ टेलिव्हिजन, प्लेइंग अ गेम्स, एनीथिंग यू कॅन राईट इन दॅट वे. नेक्स्ट क्वेश्चन इज गिवन दॅट डू यू रीड बुक फॉर एंटरटेनमेंट. तुम्ही पुस्तकांचं वाचन एंटरटेनमेंट म्हणून करता का? If you are reading a book for entertainment, then you can write it like yes, I read book for entertainment. If you don't like book for entertainment, then you can also write like no, I don't like to read book for entertainment. Okay. The next question is given as what is your favorite story, poem or book. आता तुम्हाला इथे तुमची फेवरेट स्टोरी किंवा पोएम किंवा बुकचं नाव लिहायचं आहे. इफ यू कॅन आस्क मी लाईक विच इज युअर फेवरेट बुक, I will tell you like Sherlock Holmes type book. In that book, detective stories are given in this way, or the way power of positive thinking, or the time management rules. In this type of books are like favorite books of mine. You can write your book. Okay. तुमचे जे आवडते आहे ते तुम्ही लिहू शकता. नेक्स्ट वन इज व्हॉट रोल डू बुक ऑन द लाईव्स ऑफ ग्रेट पीपल प्ले. तर यामध्ये कोणते बुक्स आहेत जे की लाईव्स ऑफ ग्रेट पीपलवर आहेत. तर तुम्ही इथे लिहू शकता लाईव्स ऑफ ग्रेट पीपलवर असलेले बुक्स कोणकोणते आहेत त्यांनी लिहिलेले. मग त्यांचं नाव लिहायचं जसं की शिवाजी, द फ्रीडम फायटर, और भरपूर आहेत. तुम्ही इंटरनेटवर पण सर्च केले तर तुम्हाला भरपूर सारे मिळतात. हाऊ कॅन वी डिसाईड इफ अ स्टोरी इज ॲव्हरेज, गुड ऑर एक्सलंट. तुम्ही कोणत्या गोष्टीवर आधारित जर तुम्हाला एखादी स्टोरी रिडिंगसाठी दिली तर त्या स्टोरीला रेटिंग करायचं आहे तुम्हाला ॲव्हरेज, गुड ऑर एक्सलंट. देन हाऊ यू कॅन लाईक डिवाइड देम इन ॲव्हरेज ऑर गुड ऑर एक्सलंट. सो if a story had nice plotting, the way of thinking of writer you also like, or the plotting of the characters is also very good, exciting, entertaining story, and that story is also given some moral moral life lessons, that type of story are like excellent one. You can write by your own points. See, you have to write a book review. Here, a book review is an analysis of newly published book by an expert who express his or her opinion. That is, his or her opinion about the content, style and merit. तर तुम्हाला एक बुक जे आहे ते रीड करायचं आहे आणि त्याच्याबद्दल तुम्हाला काय वाटतं हे तुम्हाला सांगायचं आहे. सी, बुक रिव्ह्यू म्हणजेच काय तर बुक संदर्भात असलेलं आपलं मत प्रकट करणं. दॅट इज कॉल्ड ॲज बुक रिव्ह्यू. Book review are published in newspaper, magazines and also available on online way. Then make suitable groups in the class, decide upon a favorite book or story in the following details, as many as possible. Here are given like name of the story book first, then writer, third is some information about the writer, fourth is background or setting, fifth is main characters, and sixth is central idea or summary of contents. Then you can write like a name of the story book, whichever book you have you have read. तर तुम्ही जे काही पुस्तक वाचलेलं असेल त्याच्या संदर्भात तुम्ही लिहू शकता. जसं आता मला जर म्हटलं तर मी म्हणेल द पॉवर ऑफ पॉझिटिव्ह थिंकिंग. मग त्यांचे रायटर लिहायचे म्हणजे कोणी लिहिलेलं आहे, इन्फॉर्मेशन अबाउट द रायटर, त्या रायटरला काय कशाबद्दल त्यांनी ती माहिती लिहिली आहे, फॉर वॉट पर्पज ही हॅड रिटन दॅट बुक, और विच बेनिफिट्स ही गॉट, अँड ही इज गिविंग अस some moral points and which are that points. Next is given like background or setting. What is the background or setting of that book when the writer is writing. Then main character, what are the main characters of writers in that given book. If the book is about the story, then we had a lot of chances of having characters, or the main like a biography type books, it also can have characters. Okay.
And central idea or summary of the content. Central idea is more important. Central idea means जो काही पुस्तक आहे त्या पुस्तकाची थीम कशासाठी आहे किंवा कशासाठी कोणत्या हेतूने ते पुस्तक लिहिण्यात आलेलं आहे, तुम्हाला ती कोणती गोष्ट त्या पुस्तकातून शिकायला मिळेल अशी गोष्ट म्हणजे लक्षात ठेवून त्याचं रायटिंग केलेलं आहे. समरीमध्ये तुम्ही काय लिहिणार? समरी ऑफ कंटेंट मीन्स विच एवर पॉईंट्स यू हॅव लर्न फ्रॉम द बुक अँड यू हॅव शॉर्ट लिस्टेड दॅट पॉईंट्स इन अ very well way. In that way you can write summary of content. Then style and language used in that book, which style and which type of language is used, you have to see. Illustration if any had given, then strong positive aspect, drawbacks, conclusion, you have to write in that. Okay, now we have to start about this chapter, that is the Two Gentlemen of Verona. In this you have to see some important vocabulary so that you can understand what is given in that. Carve an idea. Carve an idea means what? Create or establish an idea is called as carve an idea. Then encounter. Encounter means meet face to face unexpectedly is called as encounter. Forbids means disallows, don't allow anything. Emphasize means stress upon. Intimacy means close relationship. Reveal means show, make known. Then resemble means have a similar appearance. Intrude means come to a place where one is uninvited. Then heart-rending means causing great sorrow. Then not shaken their spirit means not reduced eagerness to do something. Then subtle means difficult to find out. Subtle means what? Difficult to find out. Then distinctively is called as clearly. Then amplification means focus on statement is called as amplification. In this way we have learned some important vocabulary regarding the Verona chapter. Okay, the Two Gentlemen of Verona. Okay, now let's see the story is given as like, as A.J. Corin has very well carved the idea of selfless help and explained the importance of dedication towards relationship in the story. The Two Gentlemen of Verona, the story revolves around the two boys named as Nicola and Jacopo. Then you have to remember that this story is revolved around two boys. The boys' names are Nicola and Jacopo, who do numerous things to earn money only to pay of their sister's treatment, who suffers from tuberculosis of the spine. तर हे जे इथे दोन कॅरेक्टर आपल्याला सांगितले, दॅट इज निकोला अँड जॅकोबा. निकोला अँड जॅकोबा काही वेगवेगळ्या ॲक्टिव्हिटीज करतात किंवा मनी म्हणजेच पैसे कमवण्यासाठी वेगवेगळे काम करतात. फॉर वॉट? देअर सिस्टर्स ट्रीटमेंट फॉर ट्युबरक्युलोसिस ऑफ द स्पाईन. त्यांच्या बहिणीला म्हणजे ट्युबरक्युलोसिस झालेला असतो, स्पाईन ट्युबरक्युलोसिस, आणि त्याची जी काही खर्च येतो आहे दवाखान्याचा तो पेड करण्यासाठी हे तिला ट्रीटमेंट देतात. ओके, ट्रीटमेंटसाठी पैसे गोळा करतात. सॉरी. द स्टोरी बिगिन्स विथ द नरेटर ड्रायव्हिंग डाऊन द फूट हिल्स ऑफ द आल्प्स. देन हेअर इज व्हेन ही फर्स्ट इन्काउंटर्स द टू ब्रदर्स सेलिंग वाईल्ड स्ट्रॉबेरीज. मग ही स्टोरी जी बिगिन होते त्यामध्ये नरेटर ड्रायव्हिंग डाऊन द फूट हिल्स ऑफ द आल्प्स. फूट हिल्स ऑफ द आल्प्स हे दाखवतात आणि इथे हे म्हणजे ही फर्स्ट इन्काउंटर्स द टू ब्रदर. तर इथे जो रायटर आहे तो त्याला दोन भाऊ भेटतात जे की टू ब्रदर्स, आणि ते काय सेल करत होते तर वाईल्ड स्ट्रॉबेरीज विकत होते. इवन आफ्टर द ड्रायव्हर फॉरबिड्स द नरेटर टू बाय द वाईल्ड फ्रूट्स ही बाईज द बिगेस्ट बास्केट. तर जो ड्रायव्हर आहे, जो नरेटर आहे त्याचा, तो त्यांना ते जे वाईल्ड स्ट्रॉबेरीज आहेत ते घेऊ नका म्हणून सांगत असतो, पण ते घेतात. इवन आफ्टर द ड्रायव्हर फॉरबिड्स द नरेटर टू बाय द वाईल्ड फ्रूट ही बाईज द बिगेस्ट बास्केट अँड ड्राईव्स टुवर्ड्स द टाउन. आणि तो म्हणजे त्या शहराकडे कूच करतो. दिस सीन एम्फेसाइजेस ऑन द फर्स्ट स्टेप ऑफ ग्रोविंग इंटिमेसी बिटवीन द नरेटर अँड द टू बॉयज. तर इथे नरेटर आणि दोन जे मुलं आहेत त्यांच्यामध्ये हे जे काही संभाषण झाले त्याबद्दल सांगितलेलं आहे. ओके, नेक्स्ट डे व्हॉट हॅपन? नेक्स्ट डे द बॉयज आर फाउंड शायनिंग शूज इन द पब्लिक स्क्वेअर. दिस अमेजेस द नरेटर. दिस इज व्हेन दे रिव्हील द फॅक्ट अँड दे डू न्यूमरस काइंड्स ऑफ थिंग्स टू अर्न मनी. मग इथे काय होतं की द बॉयज आर फाउंड इन शायनिंग शूज म्हणजेच तेच मुलं यांना दुसऱ्या दिवशी शायनिंग शूज म्हणजेच जे बुटं आहेत त्यांना पॉलिश करताना मिळतात.
in the public square. This amazes the narrator. Narratorला यांचं कुतूहल वाटतं. This is when they reveal the fact that they do numerous kind of things to earn money. यावेळेस मग ते त्यांना सांगतात की त्यांच्या बहिणीला ट्युबरक्युलोसिस असल्यामुळे तिच्या दवाखान्यासाठी जो लागणारा खर्च आहे तो पूर्ण करण्यासाठी त्यांनी वेगवेगळ्या प्रकारचे कार्य करीत असतात. Here the narrator is shown to develop a soft corner for them in his heart. He finds them to be innocent, serious, pleasant and honest. तर हे जो रायटर आहे त्याला ते इनोसेंट, सिरियस, प्लीझंट अँड ऑनेस्ट मिळतात. त्याच्यात काही क्वालिटीज ज्या आहेत त्या ते त्यांना दिसतात. द बॉईज आर व्हेरी युजफुल टू द नरेटर. दे आर विलिंग टू सॅटिस्फाय ऑल दॅट नरेटर्स रिक्वायर्स. आणि नरेटरला जे काही हवं आहे ते सगळं त्या बॉईजकडून त्यांना मिळत होतं. सो दे आर ऑल्सो फाउंड सेलिंग न्यूजपेपर्स बाय द नरेटर वन स्टॉमी नाईट. मग त्यांना अजून लक्षात आलं की सेलिंग न्यूजपेपर म्हणजे न्यूजपेपर विकण्याचंही कार्य ते करतात. आणि एका रात्री काय होतं, वन स्टॉमी नाईट, वन डे when the narrator asks if he can help them in any, they say they will be very grateful. They will be very grateful if they get a lift to the nearby village of Poleta. तर मग खूप म्हणजे वाईंड स्टॉमी नाईट होती, थंड कडाक्याची रात्र असताना या नरेटरनी त्यांना विचारलं की तुम्हाला माझ्याकडून काही मदत हवी आहे का. तर ते त्यांना विचारतात की ते त्यांना म्हणतात की आम्हाला एक लिफ्ट द्या नियर बाय विलेज ऑफ पोलेटापर्यंत. although it doesn't come in the narrator's way, he takes them there. नरेटर ज्या रस्त्याने जात होतं त्या रस्त्याने तो जो गाव आहे तो येत नव्हतं, तरी पण त्यांनी गाडी त्या दिशेने वळवली. द बॉईज गेट डाऊन इन अ बिल्डिंग अँड आस्क द नरेटर टू वेट नियर बाय कॅफे अंटिल दे रिटर्न विदिन ॲन अवर. एका तासामध्ये रिटर्न येईपर्यंत त्यांनी तिथे नियर बाय कॅफेकडे गेलेले होते. Eagerness leads the narrator to follow the boys up to a place which is actually a hospital. On peeping through a room led by a nurse, he realizes that boys are talking to a girl who resembles them. तर हे जे बॉईज आहेत कोणाशी बोलत होते, एका मुलीशी बोलत होते, who resembles them. He does not feel like intruding and thus ask the nurse the detail about the boys. काय विचारतात, डिटेल विचारतात नर्सशी ते मुले. दिस इज व्हेन द नर्स टेल्स him their heart reading story about their father being killed in a war and their home being destroyed in the war and their sister suffering from tuberculosis. मग इथे त्यांना कळालं की दिस इज व्हेन द नर्स टेल्स हिम देअर हार्ट रेंडिंग स्टोरी. आता म्हणजे त्यांना जास्त जवळून कळालं नरेटरला की फादर बिंग किल्ड इन वॉर, त्यांचे जे वडील आहेत ते युद्धामध्ये मारले गेले. अँड देअर होम बिंग डिस्ट्रॉईड, त्यांचं घर पूर्ण डिस्ट्रॉय झालं त्या युद्धामध्ये इन द वॉर. अँड देअर सिस्टर सफरिंग फ्रॉम ट्युबरक्युलोसिस, आणि त्यांची बहीण जी आहे तिला ट्युबरक्युलोसिस झाला. द ब्रदर live in a shelter and literally starve only so that they can pay for their sister's treatment. आता हे जे दोघं भाऊ आहेत तर ते उपाशी राहायचे, कधी कधी पैसे त्यांच्याजवळचे संपून जायचे फॉर देअर सिस्टर लाईक ट्रीटमेंट, सो दॅट दे डोंट हॅव मनी टू ईट समथिंग. So keeping secret and helping their sister, they have shown that war has not shaken their spirit. They are noble and gentle and great human beings in their own special yet subtle way. This story distinctly talks about how true the amplification says, where there is a will, there's a way. म्हणजेच आपण म्हणतो ना की इच्छा तेथे मार्ग. जर तुमची इच्छा असेल तर तुम्हाला मार्ग आपोआपच सुचतात. तर इन दिस वे इन अ शेल्टर अँड लिटरली स्टार ओनली, कशासाठी उपाशी राहायचे ते बहिणीचा ट्रीटमेंट पूर्ण व्हावी यासाठी. सो कीपिंग अ सिक्रेट अँड हेल्पिंग देअर सिस्टर, दे हॅव शोन दॅट वॉर हॅज नॉट शेकन देअर स्पिरिट. त्यांनी असं दाखवलं की हे जो युद्ध आहे या युद्धामुळे आम्ही आमच्या मनातला जो बहिणीविषयी जी काही गरज म्हणजे तिची पूर्तता करण्यासाठी जे काही मनामध्ये त्यांची इच्छाशक्ती आहे ती हे युद्ध कमी करू शकत नाही. दे आर नॉबल, जेंटल अँड ग्रेट ह्युमन बीइंग्स इन देअर ओन स्पेशल येट सबटल वे. The story distinctly talks about how true the amplification says, where there is a will, there is a way.
म्हणजे तिथं सांगितलं जातं की जिथे इच्छा तिथे मार्ग. व्हेअर देअर इज अ विल देअर इज अ वे. इन दिस वे वी हॅव लर्न दिस स्टोरी. आणि मग याच्यावर आधारित वी हॅव टू सॉल्व सम इंग्लिश वर्कशॉप ऑन दिस story. So, in our next video, we will see the chapter workshop, and you have to see this video again and again so that you can solve your workshop by your own. Okay? How you feel about this story? You have to write it down in comment box so that I can understand whether you understand this chapter, love this chapter or not. Okay? Till then, see you soon. Goodbye.